अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मैं गौसिए आजम सुन्नी मदरसा मिस्रीकोटे में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों का एक ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो है बेहतरीन एक प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा हमारे नूरानी सुन्नी अरबी मदरसे की तरफ से 4 बच्चे कुरान को खत्म किया। अभी थोड़ी देर के बाद उसका हम हदिया भी करेंगे। उसमें 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये गांव वाले हमारे जो है पूरे साथ देते हैं और जो है गांव वाले के साथ साथ हमारे जो है मदरसे के 8 मेंबरान हैं, जो मेंबर काफी मदरसे के बच्चे के लिए, मदरसे के उस्ताद के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं। हमेशा बच्चों के बारे में पूछते रहते उस्ताद लोगों से और बच्चों के बारे में पूछते रहते, बच्चों को किसी चीज की जरूरत है क्या, बच्चे को कोई चीज की तकलीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उस्तादों को किसी चीज की तकलीफ हो तो वो भी पूछते हैं, उस्ताद आपको किसी चीज की तकलीफ है, आपके घर में कोई परेशानी है तो वो भी बताए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यहाँ के जितने भी अराकीन हैं, जितने भी लोग हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अखलाकमंद है। सब उस्तादों के साथ अदब और एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ बात करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से उस्तादों को किसी चीज का कमी भी नहीं होने देते और बच्चों के किसी चीज की भी कमी हो तो हमारे जो ये 8 मेंबर हैं, ये मेंबर पूरा करते हैं। ईद ಮಿಲಾದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಹುಟ್ಟುದಿನ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಶೇಖ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಶೇಖ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ 55 ಮದರಸಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಈ 55 ಮದರಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಮದರಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಅದರ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು ಕೇರಳದಿಂದಲೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ, ಅದರಂತೆ ಯುಪಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಉತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇರುವುದು ನೂರಾನಿ ಮದ್ರಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ರಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। ಈ ಮಿಸ್ರಿಕೋಟೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜನತೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು। ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು, ಎಂಬಿ ಸಾಬ್ರವರು ಮತ್ತು ಇರುವ ತುಂಬಾ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्रीकोटी जैसे गांव में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद के मौके पर जो प्रोग्राम हो रहा है, इस्लामी तालीमी बोर्ड ऑफ इंडिया इसके मातहत चलने वाले यहाँ के मदारिस के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदह और तारीफ करने में बहुत ही हम लोगों को खुशी हो रही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको साथ देने वाले यहाँ के हमारे फर्दिल अजीज एमबी साहब, इसी तरह मिस्त्री साहब, महबूब साहब जैसे यहाँ के बड़े बड़े उमरा भी इसको बहुत ही साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबकी कोशिशों को, काविशों को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सबको अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म नाफी अता फरमाए। इसी तरह उसके लिए मेहनत करने वाले असातिज़ों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला
उनके अमल में उम्र में अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಖಾಫಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಕಜ್ ಸಖಾಫಿ ಸುನ್ನಿಯಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆಫಿಯತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇವರ ಬರ್ಕತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.